Шакевича. Как меня мои друзья называют в Лос-Анджелесе. Дорогая церковь, я очень рад быть среди вас. Սիրելի եկեղեցի, ուրախ եմ, որ այսօր ձեր շարքերում եմ։ Меня попросили говорить на английском, так я начну с русского, но я очень обиделся, что я не могу на армянском говорить. Ինձ խնդրել էին, որ ես ռուսերեն, անգլերեն ավելի շուտ կարողեմ, եւ իրականում ես շատ նեղացա, որ հայերեն չեմ կարողանում։ Большинство из вас меня не знает. Շատերը ձեզանից ինձ չեն ճանաչում։ Это я первый раз в Армении. Առաջի անգամ եմ Հայաստանում։ Но я уже давно хотел быть в Армении, у меня очень много армянских друзей в Лос-Анджелесе и Բայց վաղուց էի ցանկանում լինել Հայաստանում, որովհետեւ շատ հայ ընկերներ ունեմ Լոս Անջելեսում։ И у меня даже есть родственники, которые поженились в нашу семью, армяне тоже. Անգամ բարեկամներ ունեմ, որ հայերի հետ են ամուսնացել։ И, конечно, Борис, Ирена, и Аво, и Ани это как дяди и тети для меня. Բորիսը, Անին, հա, կարծես իմ համար հորաքույր եւ ավելի շուտ մորաքույր, այդպես բարեկամական կապ կա, հա։ Так, несмотря что я тут первый раз, я чувствую, что я приехал как на родное место. Ճիշտ է, այստեղ առաջի անգամ եմ, բայց տպավորություն է, որ հարազատ տեղ եմ եկել։ Так, пару я хотел сначала чуть-чуть рассказать о себе на русском, а потом уже на английский перейдем. Ուզում եմ մի փոքր խոսել ռուսերեն, հետո արդեն կանցնեմ անգլերեն։ Я родился в Риге, в Латвии. Ես ծնվել եմ Ռիգայում, Լատվիայում։ И в 90-м году, еще когда мне было 6 лет, мы переехали в Америку. Բայց 90-ական թվականներին տեղափոխվել ենք Ամերիկա, Լոս Անջելես։ Мы в Лос-Анджелес переехали, и я там 6 лет живу, там закончил школу, университет. Եվ 8 տարեկանից այնտեղ եմ ապրում, այնտեղ ավարտել եմ համալսարանը, դպրոցը։ Потом я в Израиле учился, потом вернулся в Америку и дальше учился. Հետո սովորել եմ Իսրայելում, հետո հետ եմ վերադարձել Ամերիկա այնտեղ։ И последний час, я вот 3 года уже преподаю в семинарии, но до этого я жил в Нью-Йорке, и там преподавал где-то 7 лет. Վերջի տարիներին սեմինարներ եմ ուսուցանում եւ մոտ 7 տարիների ընթացքում Նյու Յորքում եմ ապրել եւ այնտեղ սովորեցրել։ И как только я вернулся в нашу церковь, Grace Community Church, Եվ երբ վերադարձա մեր եկեղեցի Grace Community, Борис и Ирена сразу говорили, тебе надо поехать с нами в Армению. Որիսն ու Ռենան միշտ ինձ ասում էին դու պետք է մեզ հետ Հայաստան գաս։ Так я очень рад, что Борис меня пригласил и что ваша церковь меня пригласила. И я, конечно, тут очень короткое время, я уже ночью улетаю в 4 утра, но рад, что могу хоть чуть-чуть побыть у вас. Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեր հետ եմ, ճիշտ է, երեկոյան 4-ի կողմերը թռիչքս է, բայց ուրախ եմ, որ այս փոքր ժամանակը կարող եմ ձեր հետ անցկացնել։ Когда Давид и Хайк меня пригласили к вам в церковь, они попросили, чтобы я поделился на тему какую-нибудь из Ветхого Завета. Երբ որ Դավիթն ու Հայկը ինձ հրավիրեցին ձեր եկեղեցի, նրանք խնդրեցին, որ ես քարոզեմ հին կտականից ինչ-որ թեմայի վերաբերյալ։ Так я хочу поделиться на тему праздника, который сейчас празднуют в Израиле. Ուստի ուզում եմ այսօր ձեզ հետ կիսվել իսրայելական տոներից մեկի մասին, որ այսօր նշում են Իսրայելում։ Я прилетел, сначала я прилетел в Израиль, там 5 дней провел, а потом сюда прилетел в четверг. Ես սկզբում գնացել եմ Իսրայել, 5 օր այնտեղ եմ եղել, հետո այդտեղ եկել եմ այստեղ։ Кто-нибудь знает, какой праздник сейчас празднуется в Израиле? Շո մեկը գիտի ինչ տոն է այսօր նշվում Իսրայելում։ Первая христианская страна не знает, какой праздник. Առաջին քրիստոնյա ազգը չգիտի ինչ տոն է այսօր նշվում այնտեղ։ Праздник называется на иврите Суккот. Այն տոնը եբրայերեն Սուկոտ բառն է։ Это на русском праздник Кущей. Այսինքն պալատների տաղավարների տոն, հա։ И на английском Feast of Booths или Feast of Tabernacles. Այո, նույնը թարգմանություն անգլերեն է։ So today, the topic, the title of the message is God with us. Այսօր վերնագրել եմ քարոզը այսպես Աստված մեզ հետ։ And the subtitle would be a biblical understanding of the Feast of Booths. Եվ ենթավերնագիրը կլինի, որպեսզի մենք միասին ուսումնասիրենք եւ հասկանանք տաղավարների տոնը։ Has anybody heard of this holiday? Ինչ-որ մեկ այս տոնի մասին լսել է։ Yes. Great. So
This holiday is mentioned 5 times in the Old Testament. Այս տոնը 5 անգամ է նշվում 5 կտակարանում։ In the book of Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Ղևտացիներում, Թվոցում եւ Երկրորդ Օրինացում։ and also in Nehemiah and Zechariah. Նաեւ Նեհեմիայում եւ Զաքարիայում։ So let's read the first command to celebrate this holiday. It's in the book of Leviticus. Ոստի եկեք միասին կարդանք առաջին հրամանը նշելու այս տոնը, այն Ղևտացիների գրքում է։ So it's chapter 23 and we'll read just 4 verses from verse 40 to verse 43. Chapter 23 of Leviticus, verse 40. And Verse I think 40, yeah. you can read it and I'll just... Sure. Ղևտացիներ 23-րդ գլուխ 40-ից from 40 to 44? 40 to 43. 43, okay. Let's start now on the first day you shall take for yourselves. Եվ կարդանք. Եվ առաջին օրը ձեզ համար գեղեցիկ ծառերի ճյուղեր, արմավենու ոստեր եւ սաղարթախիտ ծառերի ոստեր, եւ ձորի ուրիների ոստեր վերցրեք եւ ձեր Տեր Աստծո առաջ 7 օր ուրախացեք։ Եվ այս տոնը կատարեցեք Տիրոջ համար, տարվա մեջ 7 օր ձեր սերունդների մեջ հավիտենական կանոն թող լինի։ 7-րդ ամսում մի կատարեք այն։ 7 օր պետք է տաղավարներում բնակվեք։ Իսրայելի բոլոր բնակիչները տաղավարներում թող բնակվեն, որպեսզի ձեր սերունդներն իմանան, որ Իսրայելի որդիներին Եգիպտոսի երկրից հանելիս տաղավարներում բնակեցրի նրանց։ Ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը։ What is this holiday called in Armenian? Ինչ է այս տոնը կոչվում հայերը ինչպես են անվանում տաղավարների տոն։ Yes. Տաղավար։ Right. So you saw in this passage the word booths and the word feast. Ուստի այն ճիշտ ձևով է թարգմանվում է տաղավարներ բառը եւ տոնախմբություն, տոն։ In this passage we read that God commands the Israelites to celebrate this for 7 days, to build booths and to reside in them for 7 days. Ոստի այստեղ Աստված պատվիրում է կառուցել տաղավարներ եւ բնակվել նրանց մեջ։ And in verse 43 we see the explanation for this, and that is it's connected to the land of Israel when God brought them out of to the land of Egypt, when God brought them out of the land of Egypt. Եվ սա կապված է 43-րդ համարում տեսնում ենք Եգիպտոսի հետ, որ Տերը Իսրայելի որդիներին Եգիպտոսից դուրս բերեց։ So what are we reading here? Ոստի ինչ ենք այստեղ կարդում։ This is a Jewish holiday. Սա հրեական տոն է։ As we read, for 7 days they're supposed to build tents. We can actually see a picture. Մենք կարող ենք պատկեր տեսնել, որ մենք պետք է տաղավարներ կառուցենք։ So this is what they build today in Israel. We can go 2 more pictures. Ահա թե ինչ են այսօր Իսրայելում կառուցում որպես տաղավարներ։ And when they build this, the families, they eat their meals there. Եվ ոչ միայն կառուցում են, այլ նրանց ուտեստները այնտեղ ճաշակում են։ So when I was in Israel just 5 days, I ate 2 meals in this booth. Եվ երբ 5 օր Իսրայելում էի, երկու տեսակի ուտելիք կերա այս տաղավարներից մեկում։ Some people eat all of their meals, some people eat dinner, some people even sleep in these tents. Շատերը քնում են, շատերը մի տեսակ ուտելիք են ուտում, շատերը ավելի մի տեսակ ուտելիք են ուտում։ And this holiday is supposed to commemorate the 40 years that God led the people of Israel through the desert into the land of Canaan. Եվ այս տոնը նրա համար է, որպեսզի հիշատակվի այն 40 տարին, որ Տերը անապատով անցկացրեց Իսրայելին։ And it usually falls at the end of September and the midpoint of October, just like it does now. Սովորաբար նշվում է սեպտեմբերի վերջերին եւ մինչեւ հոկտեմբերի սկիզբը ընկած ժամանակահատվածում։ And it is similar to perhaps a holiday that we have, Harvest or Жатва, or in America, Thanksgiving. Եվ դա կարելի ասել նման է այն տոնին, որ մենք ենք նշում, հա, բերքահավաքը կամ ամերիկացիների մոտ Thanksgiving անվանում, երբ որ իրանք շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն ամենի համար, որ ունեն։ Do you have Жатva in Hayastan? Դուք ունեք? Yes. This holiday actually falls, the holiday of Sukkot, falls after the Jewish New Year, which is called Rosh Hashanah. Եվ այս տոնը նշվում է հրեական նոր տարուց հետո, Հոշաշանայից հետո։ And after Yom Kippur, the Day of Atonement. Եվ քավության օրից հետո։
And today I want to talk about this holiday from a spiritual perspective. Այսօր ցանկանում եմ, որ միասին նայենք այս տոնին հոգևոր տեսանկյունից։ So here's what's interesting about this holiday. Ատե ինչն է շատ հետաքրքրաշար այս տոնի վերաբերյալ։ It doesn't commemorate just one day or one event. It commemorates 40 years. Դա չի հիշատակում ինչ որ զուտ մի իրադարձություն կամ մի օր, այլ ամբողջ 40 տարի։ So what exactly is it commemorating for 40 years? Ոստի կոնկրետ ինչ է 40 տարի հիշատակում։ Is it just commemorating their wandering in the desert from Egypt to the land of Canaan? Միթե դա զուտ հիշատակում է նրանց հապարելը 40 տարի անապատում Քանանից դեպի Եգիպտոս, ակարակ Եգիպտոսից Քանան։ Well, no, it's not just their wanderings that the purpose of this holiday is about. Ոչ, նպատակը միայն թափառելը չէ։ Let's read another passage in Exodus chapter 13 verse 21. Եկեք միասին գնանք Ելից 23-րդ գլուխ 31-րդ համարից։ Yeah. Exodus 13 verse 21. 13 13 verse 21 and 22. 13-րդ գլուխը բացենք 21-ից 22-րդ համարները։ The Lord went before them. Yeah. Կարդանք միասին։ Տերը գնում էր նրանց արջևից, ցերեկը ամպի սյունով, նրանց ճանապարհ ցույց տալու համար, իսկ գիշերը կրակի սյունով, որ նրանց լույս տա, որ ցերեկ ու գիշեր գնան։ Ցերեկը ամպի սյունը եւ գիշերը կրակի սյունը ժողովրդի արջևից չպակասեցին։ So here we see that God was present during these 40 years of wandering. Ոստի մենք տեսնում ենք, որ այս 40 տարվա թափառելու արդյունքում միևնույն է Տերը ներկա էր։ This is the purpose of this holiday, to celebrate and to commemorate the presence of God with the people of Israel for these 40 years. Ահա թե ինչն է հիշատակվում Տիրոջ ներկայությունը այս 40 տարիների ընթացքում, երբ որ Իսրայելը թափառում էր անապատում։ This is our first point of our message today, that God's presence in our life and in the life of the Israelites for those 40 years. This is the significance of this holiday. Սա հենց մեր պատգամի առաջին կարևոր կետն է, որ Տերը ներկա էր միշտ նրանց հետ այս 40 տարիների ընթացքում։ In Leviticus 26, Ղևտացիներ 26-ում we're going to be jumping around quite a bit. մենք մի փոքր ցած կկատարենք եւ հետ կգանք։ I think it's David's fault because he told me to preach on the Old Testament. Կարծում եմ սա Դավիթի մեղքն է, որովհետեւ նա ինձ խնդրել, որ ես 5 տականից քարոզեմ։ I had a beautiful message prepared for you on the New Testament, but I had to switch everything and put this together. Ես շատ գեղեցիկ պատգամ էի պատրաստել նոր կտականից, բայց որ ուզում եք։ So a little bit jumping around, but next time New Testament. Ահա։ So Leviticus. Next time. They also want to hear this New Testament message. In the evening. In the evening, գիշերը։ 29. Leviticus 26, 11 and 12. 26, 11. 26-րդ գլուխ Ղևտացիների 11-ից։ Եվ ես իմ խորանը ձեր մեջ եմ դնելու եւ իմ հոգին ձեզանից չի խորշելու։ Ձեր մեջ կքայլեմ, ձեր Աստվածը կլինեմ, իսկ դուք իմ ժողովուրդը կլինեք։ 13 also? Just 11 and 12. Okay. So here we see, this is chapter 26, and the holiday is prescribed in chapter 13. Սա 26-րդ գլուխն է, բայց տոնի մասին մենք ստանում ենք մեր ինֆորմացիան 13-րդ գլխից։ And here we see that God promises to be with the people of Israel in the desert, in the wilderness. Այստեղ տեսնում ենք Տիրոջ խոստումը, որ Տերը խոստանում է լինել Իսրայելի հետ անապատում։ Sorry, I said 13, I meant chapter 23 is the holiday, and chapter 26 is where he promises to be with them. Ես ասելով 13 նկատի ունեի, որ 23-րդ գլխում խոսում է տոնի մասին, 26-ում արդեն խոստումն ենք տեսնում։ So my question is did this happen? Did this become true? Was God present with them in the wilderness? Հասնային է, արդյոք սա կատարվեց։ Տերը ներկա էր Իսրայելի հետ անապատում։ Of course, we read already of the pillar of the cloud and the pillar of fire at night. Իհարկե, մենք արդեն միասին կարդացինք կրակիսյան եւ ամպիսյան մասին։ So God led them through the desert and through the wilderness by day and by night.
Ոստի ցերեկ եւ գիշեր Տերը առաջնորդում էր նրանց անապատի միջով։ But was this the only way that God was present? Սա միակ ճանապարհն էր, որով Տերը ներկա էր։ No, there was actually another way in which God was present in the wilderness. Ոչ, մեկ այլ ձև էլ կար, որով Տերը ներկա էր։ And here let's look at Exodus 25:8. Եկեք նայենք Ելից 25:8։ Only 8 25:8. Եվ ինձ համար մի սրբարան շինեն, որ իրենց մեջ բնակվեմ։ Here we read about the tabernacle that God tells the Israelites to make in which he can dwell with them. Այստեղ մենք տեսնում ենք սրբարանը, խորանը, որը Տերը հրամայել էր կառուցել, որպեսզի իրենց մեջ բնակվեր։ We read in chapters 25 through 40 of Exodus 25-ից 40-րդ գլուխներում Ելիցի կարդում ենք about this tabernacle, about this tent that God tells the Israelites to build for him to dwell in. Կարդում ենք այս խորանի, այս վրանի, այս սրբարանի մասին, որ Տերը հրամայում է, որպեսզի շինեն։ Has anybody been to Israel? Երբևէ ինչ-որ մեկը եղել է Իսրայելում։ Oh, it's just 2 hours flight. You need to go. Yes, wonderful. If you go to Israel to a city called Timnah, Ինչու ոչ 2 ժամվա ընթրիչք է ընդամենը։ Օ, հիանալի է, որ ձեզնից մեկը եղել է։ Եթե գնաք օրինակ Իսրայել Թիմնա քաղաքը, you can actually see a replica of the tabernacle. Դուք իրականում կարող եք տեսնել կոնկրետ հենց հստակ կոպիան, թե ինչպես էր խորանը սրբարանը ժամանակին տեսք ունեցել։ So it's really wonderful to see it. They built it according to the stipulations of the biblical text. Հիանալի է ուղղակի տեսնել, որ նրանք կառուցել են այդ սրբարանը ըստ Սուրբ Գրքի տված պահանջների, կետերի։ So this holiday Sukkot, which focuses on these tents or on these tabernacles or booths. Ոստի այս տոնը Սուկոտը, որը իր կենտրոնացումը տալիս է տաղավարների վրա, it's not just a holiday about living in the wilderness. Սա միայն տոն չէ, որը ցույց է տալիս, որ իսրայելացիները ապրում էին անապատում։ It's about the Israelites living in tents, and it's about God living with the Israelites in the wilderness with them. Դա ցույց է տալիս, որ իսրայելացիները ապրում էին տաղավարներում, վրաններում, բայց Տերն էլ նրանց հետ էր բնակվում։ If we can open up another passage, Exodus 29:45. Եկեք բացենք Ելից 29:25։ And this verse, go ahead. Եվ նրանց ձեռքից վերցրու դրանք եւ այրիր զոհասեղանի վրայի ողջակեզի վրա Տիրոջ առջև, որպես անուշահոտություն։ Սա կրակով եղած պատարակ է Տիրոջը։ 25, yeah? 29:45. 29:45, 29:45. 29:45-ը։ But that one was good too. Այդ էլ է լավ։ Եվ կբնակվեմ Իսրայելի որդիների մեջ եւ նրանց Աստվածը կլինեմ։ So here we read that God says, I will dwell with the people of Israel. I will be their God. Կարդում ենք այստեղ, որ Տերը ասում է կբնակվեմ Իսրայելի որդիների մեջ եւ նրանց Աստվածը կլինեմ։ They shall know that I am the Lord their God, who brought them out of the land of Egypt, that I might dwell with them. I am the Lord their God. Նրանք կճանաչեն ինձ, որ ես եմ Տերը, որ նրանց դուրս հանեց Եգիպտոսից եւ ես եմ, որ բնակվում եմ նրանց մեջ։ And this idea of God dwelling with his people in the Old Testament, with Israel in the New Testament, with us, this is not just restricted to the Torah or to the first 5 books of the Bible. Սա այս գաղափարը, որ Տերը բնակվում է 5 կտակարանում վրանի մեջ, սրբարանի մեջ եւ նոր կտակարանում մեր մեջ, որպես եկեղեցի, միայն սահմանափակված չէ Աստվածաշնչյան հնգամատյանում։ In other words, this is not just a holiday that is connected to Egypt and coming out of Egypt. It's actually a theme, God dwelling with his people throughout the Old Testament. Ոստի սա ընդհանրապես տոն չէ, այլ գաղափարը այստեղ հիմնական թեման այն է, որ Տերը թե 5 կտականում եւ թե նոր կտականում բնակվում է մեր մեջ, բնակվում է մեր հետ։ For instance, you don't have to open, but 1 Kings 6:13, it says, I will dwell among the children of Israel. I will not forsake my people Israel. Ոստի օրինակ առաջին Սամուել 15:36-ում 15 Just you can say 1 Kings. Okay.
Առաջին Սամուել 6:13-ում։ Տերը ասում է այսպես. Ես կբնակվեմ իմ Իսրայելի զավակների մեջ եւ չեմ լքի նրանց։ Also in the book of Ezekiel we read that my dwelling place shall be with them. I will be their God and they shall be my people. Եզեկիել 37:26-27-ում նույնպես կարդում ենք, որ Տերը խաղաղության ուխտ նրանց հետ կկնքի եւ կբնակվի նրանց հետ։ Ես կլինեմ նրանց Աստվածը, նրանք իմ ժողովուրդը։ In other words, this is an idea that starts after Egypt but continues throughout ancient Israelite history of God dwelling with his people. Ոստի այս գաղափարը սկսվում է Եգիպտոսում, բայց շարունակվում է այն պահով, որ Տերը բնակվում է Իսրայելի հետ անապատում։ And of course this continues even into the temple. Այն նաև շարունակվում է տաճարում, when Solomon builds the temple and God inhabits the temple in Jerusalem. Երբ Սողոմոնը տաճարը կառուցում է եւ Տերը բնակվում է տաճարում Երուսաղեմում։ So the simple holiday about them going through the wilderness is actually has a much deeper significance. Իրականում առաջին հայացքից པարզ թվացող տոնը իրականում ավելի խորը թեմա ունի իր մեջ։ And as believers in the new covenant, Որպես նոր ուխտի հավատացյալներ, we know that this holiday is not only important for the Israelites or for modern day Israelis. Մենք հասկանում ենք, որ այս տոնը միայն կարևոր չէ իսրայելացիների համար կամ ժամանակակից իսրայելիների համար, այլ մեզ համար նույնպես։ Let's open up John 1. Եկեք բացենք Հովհաննես 1։ And we'll read verse 1 and verse 14. Կարդանք առաջին համարը եւ 14-րդ համարը։ 1:1 and 1:14։ Yeah, just one. Սկզբում էր բանը, եւ բանն Աստծո մոտ էր, եւ բանն Աստված էր։ Հիմա 14-ը։ Եվ բանը մարմին եղավ, եւ մեր մեջ բնակվեց, եւ մենք նրա փառքը տեսանք, որպես հոր միածնի փառքը, շնորհով ու ճշմարտությամբ լեցուն։ So here John is very clearly alluding to this idea of God dwelling with us. Ոստի այստեղ Հովհաննեսը նույնպես մատնացույց է անում այս հիասքանչ գաղափարը, որ Տերը բնակվում է մեզ հետ։ The word of course refers to Christ. Դե բնականաբար խոսքը, բանը վերաբերվում է Հիսուսին։ And in verse 14 we see that he dwelt among us. 14-րդ համարում մենք տեսնում ենք, որ նա բնակվեց մեր մեջ։ We can say that he tabernacled or tented among us. Մենք կարող ենք այսպես ասել, նախ խորանվեց մեր մեջ, այսինքն սրբարան գտավ մեր մեջ։ Just as the God of the Old Testament, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, just as he dwelt with the Israelites in the desert, so Jesus has come to earth and dwells with people, as we see here in verse 1 and 14. Ինչպես 5 կտականում Յահվեն բնակվեց իսրայելացիների հետ անապատում, այնպես էլ այստեղ Տերը բնակվում է մեզ հետ, ինչպես որ մենք տեսանք առաջին եւ 14-րդ համարներում Հովհաննեսի։ We can also look at verse 11 that says he came to his own. Կարող ենք 11-րդ համարը կարդալ, որտեղ ասվում է յուրայինների մոտ եկավ։ And this idea of coming and dwelling, it permeates the Old Testament and the New Testament. Եվ այս 11-րդ համարը, որտեղ ասում է, որ յուրայինների մոտ եկար, իրականում իր ամբողջությամբ բովանդակում է թե հին կտակարանը եւ թե նոր կտակարանը։ In other words, God, transcendent God, intrudes our reality. Այլ կերպ ասած, գերազանց Աստված ուղղակի ներխուժեց մեր իրականություն։ Not only through the coming of Christ as man, Ոչ միայն մարդանալով, այսինքն ոչ միայն Տեր Հիսուսի միջոցով, մարդեղեն մարմին հագնելով, in the Old Testament he also did it through the prophets. Չէ՞ որ հին կտակարանում նա դա անում էր մարգարեների միջոցով նույնպես։ As we read also in the New Testament, we read in the book of Hebrews, Եթե մենք կարդանք Եբրայեցիների գիրքը, that God in previous times spoke through the prophets and now has spoken to us through his son. Որ վաղ ժամանակներում Տերը խոսում էր մարգարեների միջոցով, բայց այս վերջին ժամանակներում խոսեց մեզ հետ իր որդու միջոցով։ So this is the idea of this festival, that God intrudes or comes into man's reality and dwells among us. Սա է այդ տոնի հիմնական գաղափարը, որ Տերը մտնում է մարդկային իրականություն եւ բնակվում մեր մեջ։
մեր հետ։ On Christmas, what is the name of Jesus that we usually sing in songs and that we say? What is that one name from the Old Testament that we say? Emmanuel. Emmanuel, yeah. Exactly, Emmanuel. Երբ որ ասում են նշում ենք Սուրբ Ծնունդը ու երգեր ենք երգում, այդ ժամանակ Հիսուսին ինչպես ենք անվանում երգերի մեջ բարաբանելիս։ Պատասխանը հնչեց Էմանուել։ In my Hebrew class, just before I came to Armenia, we just learned this word. It's a preposition, imanu, which means with us, and the second word el, of course, means God. Իմ եբրայերենի դասի ժամանակ ես սովորել եմ, որ սա նախդիր է, որը նշանակում է Էմանու, այսինքն մեզ հետ, եւ իհարկե էլ, որը նշանակում է Աստված։ So this idea transfers from the Old Testament to the New Testament of God being with us. Ոստի այս գաղափարը հին կտականից փոխանցվում է դեպի նոր կտակարան, որ Աստված մեզ հետ է բնակվում։ And of course you remember this story, the passage of the Transfiguration. Իհարկե նաև հիշում եք այլակերպության հատվածը։ We read about it in Matthew, Mark, Luke, where Jesus is transfigured, and what does Peter suggest to do there? Մենք կարդում ենք այս պատմությունը սինոպտիկ 3 ավետարաններում եւ տեսնում ենք թե ինչ է Պետրոսը առաջարկում անել։ Suggests to make booths, right? He wants to dwell in this area where he sees the presence of Christ. Չէ՞ որ Պետրոսը առաջարկում է տաղավարներ կառուցել նրանց համար, որպեսզի նրանք մնան այնտեղ։ So this is the first significance of this holiday, that God dwells with us. Ոստի առաջին նշանակալի բանը կետը հետեւյալն է, որ Աստված բնակվում է մեզ հետ։ But earlier I said that this holiday is also connected to Thanksgiving. Բայց ես ավելի վաղ ասացի, որ այս տոնը նաև կապված է շնորհակալության կամ մեր բերքահավաքի տոնի հետ։ Why? Why do you think it's connected to Thanksgiving? Ինչու եք կարծում, ինչու է այն կապված շնորհակալություն հայտնելու տոնի հետ։ Any idea? Գաղափարներ կան։ That he saved us. Okay. He provides. Provides. Exactly. She saw my notes. Տեսել է, ասում Ռուզաննա քույրը տեսել է իմ գրառումները դրա համար։ Right. So the first point we saw that this holiday is about God's presence in our life. Second point is God's provision during our life or in our life. Առաջինը տեսանք, որ Աստծո ներկայությունն է մեր մեջ, երկրորդը տեսանք, որ Աստծո նախախնամությունը, այսինքն Աստծո հոգտանելը մեր իր ժողովրդի մասին։ You know the stories from the Old Testament that God provided manna and bread from heaven. Դե իհարկե գիտեք հին կտականյան պատմությունը, որտեղ Տերը մանանա է երկնքից տալիս իր ժողովրդին, այսինքն իրենց կարիքը հոգալու համար։ He provided quail, տալիս է լոր, water from the rock. ջուր ժայռից բխող։ We also read in Deuteronomy that the clothes and the shoes or the sandals of the Israelites did not wither. Մենք նաև կարդում ենք, որ երկրորդ օրինացում, որ իսրայելցիների շորերը, անգամ սանդալները չէին թարամում կամ չէին ճղվում, հա, չէին մաշում։ He provided guidance or leadership with the pillar of cloud and the pillar of fire. Տերը առաջնորդում էր Իսրայելի ժողովրդին թե որպես կրակի եւ թե որպես ամպի սյուն։ He also provided protection. Նաև պաշտպանություն էր տալիս, ապահովում։ And he also gave the law to the people of Israel in the wilderness. Եվ իհարկե տվեց օրենքը անապատում։ In other words, he wasn't just present, he also provided for the needs of the children of Israel. Այգեպ ասած նա միայն ներկա չէր, նա նաև ապահովում էր, նա նաև հոգ էր տանում իր Իսրայելի զավակների մասին։ And again, this is not a theme that is restricted to this holiday. Եվ իհարկե սա այս թեմայով միայն չի սահմանափակվում այս տոնը։ In Psalm, for instance, we read, you can just translate from here. Okay. In Psalm 145, we read, "You open your hand, you satisfy the desire of every living thing." Կարող ենք կարդալ Սամոս 145:15-ից 16-ում, այսպես է Տերը ասում. Դու բացում ես քո ձեռքը եւ դու բավարարում ես ամեն կենդանի էակի ցանկությունը։ In Deuteronomy, we read that he will give us rain for land in its season. Մենք կարծում ենք երկրորդ օրինացում, որ Տերը մեզ տալիս է, ապահովում է անձրևով ճիշտ եղանակին։ He will give us early rain, he will give us later rain. Տալիս է վաղ անձրև, ավելի ուշ անձրև։
so that we can have grain and wine and oil. Որովհետեւ մենք կարողանանք ունենալ գինի, յուղ, հացահատիկ։ And I know how important wine is in Armenia. Գիտեմ ինչքան կարևոր է գինին Հայաստանում։ So God is a caring and loving God who provides for the needs of children, of his children. Ոստի Տերը սիրող եւ հոգատար Աստված ով իր զավակների կարիքները ապահովում է հոգ է տանում։ Another image that is very familiar to us in the Old Testament is the image of a shepherd. Եվ այլ պատկեր եւս, որը կրկին 5 կտականից մեզ շատ հայտնի է, դա հովվի պատկերն է։ We read in Psalm 23, which is that 22 in Armenian? No, it's okay. Okay. We read there that God is our shepherd and that we lack nothing. Սամոս 22-ում, 23-ում հայերենով իհարկե, ասում է, որ Տերը մեր հովիվն է եւ ես ոչինչի կարիք չեմ ունենա։ But that's not the only passage that has this idea that God is our shepherd. Եվ իհարկե մենք տեսնում ենք այս հիասքանչ գաղափարը, որ Տերը մեր հովիվն է։ We read in Ezekiel 34, it compares evil shepherds and the true shepherd. It compares God to a true shepherd. Եզեկիել 34:11-16-ում տեսնում ենք, որ համեմատական է տարվում չար եւ բարի հովիվների միջև։ In Psalm 78, we read, He, God, brought his people out like a flock. He led them like sheep through the wilderness. Սամոս 79:52-ում կարդում ենք այսպես. Բայց նա Տերը դուրս հանեց իր ժողովրդին, բերեց այստեղ հոտի պես եւ առաջնորդում է նրանց ոչխարների պես անապատով։ This passage clearly connects this holiday of Sukkot, this 40 years of wandering in the wilderness, with God being their shepherd, with God being their guide. Ոստի այս տոնը Սուկոտը մեզ հիասքանչ ձևով նաև մատկեր է տալիս, որ Տերը ոչ միայն նրանց հետ էր բնակվում, այլև նա հովվում էր նրանց։ In other words, God shepherded them for 40 years in the wilderness. Այլ ասած Տերը 40 տարի շարունակ հովվում էր իր ժողովրդին։ He protected them, Պաշտպանում էր նրանց, provided for them, հոգ էր տանում, ապահովում էր and he guided them to the promised land. եւ առաջնորդում էր դեպի խոստացյալ երկիր։ And of course, the idea of the shepherd is not only in the Old Testament, we see it in the New Testament as well. Եվ իհարկե հովվի գաղափարը միայն 5 կտականում չենք տեսնում, նորում էլ ենք տեսնում։ John 10:11, what does that say? Հովանես 10:11-ը ինչ է ասում, բացեք։ Who learned their verses as a child? Ով է որպես երեխա անգիր սովորել այս համարները։ We all. Ես եմ բարի հովիվը իր կյանքը տալիս է ոչխարների համար։ Here we clearly see that Christ ascribes this title to himself, that he is the shepherd. Տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը այստեղ այս կոչումը վերագրում է իրեն, իր անձին, որպես բարի հովիվ։ And because he's the true shepherd, he gives us our needs. Եվ քանի որ նա է ճշմարիտ հովիվը, նա է ապահովում մեզ համար, նա է մեր կարիքների մասին հոգ տանում։ When Jesus teaches his disciples to pray, Երբ Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին սովորեցնում է աղոթել, in the middle of the prayer, we of course know the very familiar phrase, give us this day our daily bread. աղոթքի միջին հատվածում տեսնում ենք, որ ասվում է մեր տուր մեզ մեր ամենօրյա հացը։ Just like God gave manna and bread to the Israelites in the desert, so we, like the Israelites, need to turn to God and ask for our daily manna, our daily bread. Այնպես ինչպես որ Իսրայելին տրվեց մանանա 5 կտակարանում, այնպես է մենք ամեն օր պետք է մենք աղաչենք մեր Աստծուց մեր ամենօրյա հացը, մեր ամենօրյա մանանան։ We need to cast our cares upon him, as 1 Peter 5:7 says, cast our cares upon him. Why? Because he cares for you. Եվ ինչպես որ առաջին Պետրոս 5:7-ն է ասում, մենք պետք է մեր հոգսերը գցենք նրա վրա։ Ինչու? Որովհետև նա հոգ է տանում մեր մասին։ We read in Matthew, famous verse, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Մենք ինչպես նաև Մատթեոսում կարդում ենք այս մեր բոլորի կողմից իմացված համարը, որ խնդրիր եւ կտրվի, բախիր կբացվի եւ The last one I forgot. And it will be open to you. Բացվել ասացի։ Խնդրի կտրվի, փնտրեք կգտնեք։ In other words, God, as we see in the biblical scripture, in the text, he's a caring God.
Այլ կերպ ասած մենք տեսնում ենք Սուրբ գրային համարներում, որ նա հոգատար Աստված է։ This is one of the primary themes of the God of the Old Testament and of Jesus in the New Testament, that he cares for his children. Եվ սա հիմնական Աստծո որակներից մեկն է, որ նա թե հին կտակարանում եւ թե նոր կտակարանում իր զավակների մասին հոգ է տանում։ The parable of the prodigal son. Հիշում եք անարակ որդու առակը։ It's about God seeking out his lost children. Այն նրա մասին է, որ Տերը ինքն է փնտրում իր կորած երեխային զավակին։ The parable of the lost sheep or of the lost coin. Կամ կորած մետաղադրամի կամ կորած գառան ոչխարի առակը։ All of this points to God's care for his children. Այս բոլորը ցույց են տալիս Տիրոջ հոգատարությանը իր զավակների հանդեպ։ That's why in Hebrews, in verse 4:16, we read, let us with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ահա ինչու, բացեք Եբրայեցիներ 4:16-ը։ You know that the book of Hebrews is a look to the Old Testament, a look to the sacrificial system. Read the verse and Yeah, then sure. okay. Ուրեմն համարձակությամբ մոտենանք շնորհած աթոռին, որպեսզի ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք կարիքի ժամանակ մեզ օգնելու։ Ինչպես գիտեք, Եբրայեցիներ գիրքը գալիս է արտացոլում է հին կտակարանը։ This book is looking back at the Old Testament and explaining to us how the different holidays, the different sacrifices, how they point to Christ. Եվ այս գիրքը կարծես հետադարձ հայացք է նետում հին կտակարանի վրա եւ ցույց տալիս թե ինչպես այնտեղ բոլոր զոհաբերական սիստեմները, բոլոր այդ ցերեմոնիաները ցույց են տալիս Տեր Հիսուսին որպես իրականություն։ And in this verse, Եվ այս համարում we are encouraged, we are called to come with confidence to God in our prayers because he cares for us. մեզ քաջալերվում է, որ մենք համարձակությամբ մոտենանք շնորհած աթոռին, որովհետեւ նա մեր մասին հոգ է տանում մեր կարիքի ժամանակ։ And of course, we know that everything we have is from God. Իհարկե գիտենք, որ այն ինչ ունենք Աստծուց է։ Our families, our church, our friends, Մեր ընտանիքները, մեր ընկերները, մեր եկեղեցի, our physical needs, our iPhones, մեր iPhone-ները, մեր ֆիզիկական կարիքները, everything that man has created comes from the earth that God created. ամեն բան, որ մարդը ստեղծել է, գալիս է հենց այն երկրից, որ Տերն է արարել։ The buildings that we live in, the room that we are in now, Շենքերը, որում ապրում ենք, սենյակը, որը հիմա ենք, the cars that we drive, the clothes that we wear, ավտոմեքենաները, որ վարում ենք, շորերը, որ հիմա կրում ենք, also the arts, music and painting and architecture. արվեստը, երաժշտությունը, նկարչությունը, architecture, ճարտարապետությունը, The different talents that each of you have, տարբեր տաղանդներ, որ դուք ունեք բոլորդ։ whether it's in teaching or music or anything that has to do with the church or outside of the church. Կապ չունի այն կապված է եկեղեցու հետ, եկեղեցուց դուրս է ձեր տաղանդը։ Our jobs, Մեր աշխատանքները, the ability to make money, ունակություն, որ կարող են գումար վաստակել, our culture, մեր մշակույթը, our language that we can communicate. մեր լեզուն, որով կարող ենք շփվել, Just like God provided for the children of Israel in the wilderness, he provided them with everything they need. Ինչպես որ Տերը հոգ էր տանում եւ ապահովում էր հին կտակարանում իսրայելացիների համար ամեն ինչ, ինչի կարիք նրանք ունեին, In a similar way, we need to identify with the Israelites and know that he also provides us. We're not in the wilderness today. այնպես էլ մեզ հետ մենք պետք է նույնացվենք իսրայելացիների հետ եւ հասկանանք, որ Տերը նույն կերպով մեզ համար է օգտանում։ Ճիշտ է, մենք անապատում չենք հիմա, We're not in the wilderness, but we know that God provides all of our needs. բայց գիտենք, որ Աստված մեր բոլոր կարիքների մասին հոգ է տանում։ Let's go back to the text now. Եկեք վերադառնանք այդ տեքստին։ Let's go back to John 7, John chapter 7. Եկեք գնանք Հովհաննես 7։ And here, we see that Jesus actually celebrated this holiday, which is currently being celebrated in Israel. Տեսնում ենք այստեղ, որ Տեր Հիսուսը անձամբ նշել է այս տոնը, որը Իսրայելում էր տոնակատարվում։
John 7 verse 2. 7:2-ում նայեք։ Արթերյանների տաղավանների տոնը մոտ էր։ So here we see the Feast of Booths is near in verse 10. Այստեղ ոստի տեսնում ենք, որ տաղավանների տոնը մոտ էր, իսկ 10-րդ համարում, բայց երբ իր եղբայրները գնացին, հետո ինքն էլ գնաց տոնին, ոչ թե հայտնի, այլ գաղտնաբար։ Here we read that Jesus and his brothers, they went up to Jerusalem to celebrate this holiday. Այստեղ կարդում ենք, որ Տեր Հիսուսը եւ իր եղբայրները բարձրացան Երուսաղեմ նշելու այս տոնը։ And Jesus took this opportunity of this holiday to teach. We see that in verse 14. Դեռ տեսնում ենք 14-րդ համարում, որ Տերը այս տոնը որպես առիթ համարեց, որպեսզի սովորեցներ նրանց։ Տոնի կեսերին Հիսուսը տաճար ելավ եւ սովորեցնում էր։ What did he teach? Ինչ էր սովորեցնում։ Verse 37. 37-րդ համարը նայեք։ It should say on the last and greatest day of the festival. Is that right? Այդ տոնի վերջին մեծ օրը Հիսուսը կանգնեց եւ բացականչեց ասելով. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ So here Jesus stands during this holiday and says, anyone who's thirsty, come to me and drink. Ոստի Տեր Հիսուսը այս տոնակատարության ժամանակ կանգնում է եւ ասում է. Եթե մեկը ծարավ է, թող գա ինձ մոտ եւ խմի։ So Jesus is using the imagery of drinking. What is drinking? Ոստի Տեր Հիսուսը այստեղ օգտագործում է խմելու պատկերը, հա։ Ինչ է խմելը։ How often do you drink? Ինչքան շուտ եք խմում։ Once a week? Շաբաթը մեկ, Maybe once 2 weeks? երկու շաբաթը մեկ։ What is it? How much are you supposed to drink a day? Is it a liter? Ինչքան եք խմում օրը։ It's a liter, Միլիտրը բավական է։ Yeah, maybe not all at once, but throughout the day. Օրվա ընթացքում ոչ ամբողջապես իհարկե։ So drinking is something that we have to survive. Իհարկե խմելը այնպեսի բան է, որ մեզ անհրաժեշտություն է, որպեսզի մենք կարողանանք գոյատևել։ Jesus takes this image of water, Տեր Հիսուսը վերցնում է այստեղ ջրի պատկերը and on this holiday of booths of Sukkot, եւ այս տաղավանների տոնը, այսինքն Սուկոտի տոնը, and he connects it to that holiday because God provided water to the children of Israel in the wilderness. եւ Տեր Հիսուսը կապում է հենց այս տոնի հետ, որովհետեւ Տերը 5 տականում նրանց ջուր էր նաեւ տվել։ Also on the final day of this holiday, Նաեւ այս տոնի վերջին օրվան during this holiday there was a ceremony այս տոնակատարության ժամանակ կար մի ցերեմոնիա, where the priest would take water and pour it on the altar. երբ օրինակ քահանան վերցնում էր ջուրը եւ թափում զոհասեղանի վրա։ And it was supposed to signify God's provision for our needs. Եվ հենց դա էր ցուցադրում, որ Տիրոջ ապահովությունը այսինքն Տերը հոգ է տանում։ During this holiday of God's provision, Եվ այս Աստծո հոգ տանելու տոնակատարության ժամանակ Jesus stands up and says, I'm the one who provides your needs. Տերը կանգնում ասում է ես եմ այն մեկը, որ ձեր կարիքները հոգ է տանում։ He calls himself the living water. Նա իր անձը անվանում է կենթանի ջուր։ Of course, we remember the story of the Samaritan woman, Իհարկե հիշում ենք նաև Սամարացի կնոջ պատմությունը, where Jesus again says that I can give you living water that won't end. որտեղ Տերը նույնպես ասում է կնոջը, որ ես քեզ կարող եմ կենթանի ջուր տալ, որը երբեք չի ավարտվի։ And it's important to know that God's provision Շատ կարևոր է իմանալ, որ Աստծո ապահովությունը, այսինքն Տերը որ հոգ է տանում, it's not only physical provision, դա միայն ֆիզիկական չէ, it is also spiritual provision. այն նաև հոգևոր է։ This holiday is not only about God protecting and leading the children of Israel through the desert. Այս տոնը միայն նրա մասին չէ, որ Տերը պաշտպանում է կամ առաջնորդում է իսրայելցիների անապատի միջով։ It's also about a spiritual connection with God. Այն նաև հոգևոր կապի մասին է Տիրոջ հետ։ Why? How do we know this? Ինչու՞, ինչ գիտենք։ Well, let's go back to some of the first verses that we read, where God says, I will be their God, I will dwell among them, and they will be my people. Եկեք գնանք ավելի հետ եւ տեսնենք, որ Տերը ասում է. Ես կլինեմ նրանց Աստվածը եւ ես նրանց մեջ կբնակվեմ։ In other words, God is not only a vending machine. Այլ ասած Աստված ընդհանրապես մեքենա չէ, որ մետաղադրամդ գցես եւ նա քեզ ինչ-որ բան տա։
God is someone who provides our needs, but also provides our ultimate need. Տերը իհարկե բավարարում է մեր կարիքները, բայց ամենակարևոր կարիքն է բավարարում։ Our most important need, which is communion and fellowship and a relationship with Almighty God. Այն է հաղորդություն եւ հարաբերություն ամենակարող Տիրոջ հետ։ And of course, as believers in the New Covenant, you know that this is a theme that is throughout the New Testament. Եվ որպես նոր ուխտի հավատացյալներ, իհարկե գիտենք, որ այս թեման ամբողջ ինքնատականում շոշափվում է։ 1 Peter 3:18. Առաջին Պետրոս 3:18 բացեք։ 1 Peter 3:18, we read. Այնտեղ կարդում ենք. I'll read in English. Christ suffered once for sins. And then we can skip a phrase. Why? That he might bring us to God. Yeah, 1 Peter 3:18. Որովհետև Քրիստոսը նույնպես մեկ անգամ չարչարվեց մեղքի համար, արդարը անարդարների համար, որպեսզի մեզ բերի Աստծուն, որ թեև մարմնով մահվան մատնվեց, բայց կենդանացավ հոգու միջոցով։ Here again we see this idea of connection with God. Այստեղ նույնպես տեսնում ենք այս պատկերը, հա, մեկ լինելու կապի He Տիրոջ didn't հետ։ just forgive our sins, Նա ոչ միայն ուղղակի մաքրել է, ներել է մեր մեղքերը, he also brought us to God. նա մեզ բերել է Աստծուն, ինչպես համարն է ասում։ So then how do we dwell with him? Ուստի ինչպես ենք բնակվում նրա հետ։ How do we have this communion with God, with Christ? Ինչպես ունենք այս շփումը, հա, հարաբերությունը Տիրոջ հետ, Հիսուսի հետ։ And this brings us to our last point. Եվ սա բերում է մեր վերջին կետին։ God's prescription for our lives. So in the first point we see God's presence, in the second point God's provision, and now God's prescription. Դե առաջին կետում տեսնում ենք Տիրոջ ներկայությունը, երկրորդում տեսանք Տիրոջ ապահովությունը, որ Տերը ապահովում է միշտ, բավարարում է, եւ երրորդում տեսնում ենք Տիրոջ ցուցումները, հա, նշանակումները։ In the Old Testament, God provided his law. He gave his commands, his prescription, his directive, how to survive in the wilderness. Հին կտականում Տերը տվեց իր օրենքը, իր ցուցումները, իր հրահանգները, թե ինչպես կարող էին իսրայելացիները անապատում գոյատևել։ And in the same way, in the New Testament, God prescribes, he gives us a prescription on how we can live our lives. Նույն կերպ էլ նոր կտականում Տերը մեզ ցուցումներ է տալիս, նշանակումներ, թե ինչպես մենք կարող ենք ապրել մեր կյանքերը։ And it's very simple. Եվ շատ པարզ է։ It is for us to dwell with Christ. Մեզ համար շատ པարզ է։ Մենք պետք է Տեր Հիսուսի հետ բնակվենք։ For us to abide in Christ. Այսինքն հարատևենք Տեր Հիսուսի հետ։ And for his words to dwell within us. Եվ իհարկե նրա խոսքերը բնակվեն մեր մեջ։ Let's open up just a few more verses. John 15. Եկեք բացենք մի քանի համարներ նույնպես, Հովհաննես 15 John 15 verse 4. 4-րդ համարից 4-ից 5-ը։ Մնացեք իմ մեջ եւ ես ձեր մեջ։ Ինչպես ճյուղը չի կարող ինքն իրենից պտուղ բերել, եթե որդի վրա չմնա, այնպես էլ դուք չեք կարող, եթե իմ մեջ չմնաք։ Ես եմ որդը, դուք ճյուղերն եք։ Նա որ մնում է իմ մեջ եւ ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետեւ առանց ինձ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Again, this idea of abiding and dwelling together with God, just like the Israelites dwelt with God in the wilderness. Այս գաղափարը, որ Տիրոջ հետ հարատևել, բնակվել, ինչպես որ իսրայելցիներն էին հին կտականում բնակվում։ How many times do we see the word abide in these two verses? Քանի անգամ տեսակ մնալ, բնակվել բառը այս երկու համարների մեջ։ We see it at least 4 times. We see abide in me. Առնվազն 4 անգամ տեսանք, օրինակ տեսեք, մնացեք իմ մեջ սկզբում։ Abides in the vine. Կամ բնակվում որդի վրա է մնում։ After that, unless you abide in me. Եթե իմ մեջ չմնաք։ Later on, abides in me and I in him. Ավելի ուշ, նա որ մնում է իմ մեջ եւ ես նրա մեջ։ We also see in the first book of John, 1 John 2:6. Եվ մենք նաև տեսնում ենք առաջին Հովհաննեսի գրքում,
Առաջին Հովհաննես 2:6 There we read, whoever says that he abides in him, Այդտեղ ասում է Տերը, նա ով ասում է, թե նրա մեջ է բնակվում, ինքն էլ պետք է քայլի։ Ինքն էլ պետք է քայլի այնպես, ինչպես նա էր քայլում։ So the question for us today is, do we abide in Christ? Հարցը մեր համար հետևյալն է. մենք բնակվում ենք Տիրոջ մեջ։ We come to church, Մենք գալիս ենք եկեղեցի, we sing songs, մենք երգում ենք երգեր փառաբանության, we have Sunday school, մենք ունենք Կիրակնօրյա դպրոց, we preach, քարոզում ենք, but do we abide in Christ on a daily basis? բայց ամեն օրվա կտրվածքով բնակվում ենք Տիրոջ մեջ։ This holiday of Sukkot, which is just about to close in Israel, Այս տոնը Սուկոտի, որը պետք է վերջանար Իսրայելում, it's about God abiding with his people and about his people abiding with him. Սրա մասին է, որ Տերը բնակվում է իր ժողովրդի մեջ, բայց նրա ժողովուրդն էլ նրա մեջ։ Paul in Galatians says, it's no longer I who live, but Christ who lives in me. Պողոսը Գաղատացիներում ասում է, այլևս ես չեմ ապրում, այլ Հիսուսը իմ մեջ։ The purpose of this holiday, Նպատակը այս տոնի, the ultimate purpose is about fellowship and communion with God. երագույն նպատակը Տիրոջ հետ շփում եւ հարաբերությունն է։ So the final question, and then we'll wrap up. Վերջին հարցը եւ կավարտենք։ How do we abide in Christ? Ինչպես ենք բնակվում Տիրոջ մեջ, Քրիստոսի մեջ։ For that, let's look at Colossians 3:16. Եկեք բացենք Կողոսացիներ 3:16-ը։ This chapter, Colossians 3, is about the fruits of the Spirit. Այս Կողոսացիների 3-րդ գլուխը պտուղների մասին է, բարիքների մասին, առաքինությունների մասին։ You know the fruits of the Spirit, of course. Fruits, Իհարկե դուք գիտեք Սուրբ Հոգու պտուղը, for instance, in verse 12, we read compassion. Օրինակ 12-րդ համարում մենք ասում ենք կարեկցանք կամ գութ։ This is all in verse 12. Kindness, humility, gentleness, patience. Կաղցություն, խոնարհություն, հեզություն, համբերատարություն։ We see the word love in this chapter. Տեսնում ենք սերը այս գլխում։ In the beginning, we see that in verse 2, that we're supposed to set our minds on the things above. So, how do we dwell with Christ? Երկրորդ համարում մենք տեսնում ենք, որ մենք պետք է մտածենք վերին բաների մասին, այլ ոչ թե որ երկրի վրա է, ուստի ինչպես ենք բնակվում Տիրոջ հետ։ It's very simple. Շատ պարզ է։ Paul gives us the answer. Պողոսը մեզ պատասխան է տալիս։ Verse 16. 16-րդ համարը։ Let the word of Christ Թող Քրիստոսի խոսքը richly dwell within you, ձեր մեջ բնակվի առատապես, with all wisdom, կատարյալ իմաստությամբ, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. միմյանց սովորեցնելով ու հորդորելով, սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով, շնորհակալությամբ լի ձեր սրտերում Տիրոջը երգելով։ In Christianity, we have many symbols. Քրիստոնեության մեջ մենք ունենք շատ խորհրդանիշեր։ We also have many ideas and concepts that can be a bit abstract. Մենք ունենք նաև գաղափարներ եւ կոնցեպտներ, որ կարող է երբեմն վերացական թվալ։ Like this idea of abiding with Christ. Օրինակ այս գաղափարը Տիրոջ հետ, Քրիստոսի հետ բնակվելը։ We maybe have heard this since we are connected to the church, but it's kind of a strange idea. What does it mean to abide with Christ? Well, how do we do this? Միգուցե մենք լսել ենք լինելով հայ եկեղեցու անդամ այս տերմինը Քրիստոսի հետ բնակվել, բայց ո՞նց ենք դա անում։ This is how we do it. Այսպես ենք անում։ Through filling our mind with scripture. Մեր միտքը լցնելով Սուրբ գրային համարներով, Սուրբ Քրիստոսի խոսքով։ There's no other way. Այլ ճանապարհ չկա։ Filling our mind with the Bible. Լցնելով մեր միտքը Աստծո խոսքով, in sermons, քարոզներով, in reading, կարդալով, in studying the Bible, ուսումնասիրություններով, of course in prayer, իհարկե աղոթքով, also in singing. Singing? Singing. Ու ինչպես նաև երգելով։ That's how we begin to abide with Christ, like the Israelites abided with
God in the Old Testament. Թե ինչպես ենք մենք բնակվում Տիրոջ մեջ, ինչպես որ իսրայելացիներն էին ժամանակին բնակվում։ So this is the meaning of this holiday. Ուստի սա է այս տոնի իմաստը։ 2 more verses and then we are finished. Երկու համար եւս եւ կավարտենք։ Revelations 3:20. Հայտնություն 3:20 Revelations 3:20. 3:20 Shall I read? Ահա ես կանգնել եմ դռան մոտ ու թակում եմ։ Եթե մեկն իմ ձայնը լսի եւ բացի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ, կընտրեմ նրա հետ, նա էլ ինձ հետ։ Have we allowed Christ to come into our home and dwell with us? Մենք ճակերտներով թույլ տվել ենք Հիսուսին մտնել մեր ներս եւ ընտրել մեզ հետ։ All of us need to make a decision to allow to do this, to let Christ into our life. Բոլորս մենք պետք է այս վճիռ, այս որոշումը հստակ կայացնենք, որ ճակերտավոր թույլ տանք Հիսուսին մտնել մեր մեջ։ But we also need to make this decision on a daily basis. Բայց մենք նաև այս որոշումը պետք է կայացնենք ամեն օրվա կտրվածքով։ Of course, we need to repent of our sins to start this relationship with Christ. Իհարկե պետք է ապաշխարենք մեր մեղքերից, որպեսզի այս հարաբերության, այս կապի մեջ մտնենք Հիսուսի հետ։ We need to turn to him for salvation. Մենք պետք է վազենք նրա մոտ այդ փրկության համար։ God in Christ promises to forgive us our sins. Աստված Հիսուսի միջոցով խոստանում է ջնջել մեր մեղքերը։ But when Jesus was talking to his disciples, he said, "Abide in me." They presumably were already in a relationship with Christ. Բայց հիշում եք, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում էր իր աշակերտների հետ, նա ասում էր. «Բնակվեք իմ մեջ», բայց չէ՞ որ ենթադրաբար արդեն նրանք կապի մեջ էին Հիսուսի հետ, հարաբերության մեջ էին։ We need to daily abide in Christ. Ուստի մենք պետք է ամեն օրվա կտրվածքով բնակվենք Տիրոջ մեջ։ And then he will dwell with us. Եվ նա էլ մեզ հետ կբնակվի, He will continue to provide for us. կշարունակի իհարկե հոգ տանել մեր մասին, And we will have communion with him. եւ նրա հետ կունենանք հիանալի հարաբերություններ շփում։ And let's finish with the last verse, Revelations 21:3. Եկեք վերջին համարով ավարտենք Հայտնություն 21:3։ As you can see, we went from the beginning of the Bible to the last book of the Bible. Ինչպես տեսակ, մենք Աստվածաշնչի ամենաառաջին սկզբից եկանք մինչև վերջ։ You want to read it? Yeah. Only 3? Yeah, verse 21:3. Ու երկնքից մի մեծ ձայն լսեցի, որ ասում էր. Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, եւ նա նրանց հետ պիտի բնակվի։ Նրանք իր ժողովուրդն են լինելու, եւ Աստված ինքը նրանց հետ է լինելու, որպես նրանց Աստված։ We are God's people, Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք։ and we can dwell with him. Մենք կարող ենք բնակվել նրա հետ։ And he will promise us to dwell with us Եվ իհարկե նա խոսք է տալիս բնակվել մեզ հետ նույնպես։ if we abide in Christ. Եթե մենք բնակվենք Հիսուսի մեջ։ May this verse be true about each of us, Թող որ այս համարը ճշմարիտ լինի բոլորիս համար, յուրաքանչյուրիս։ that God may dwell with us, Որ Աստված բնակվի մեր հետ, that he may dwell in us, մեր մեջ and that he will be displayed through us. եւ մեր միջոցով ցույց տրվի աշխարհին, այսինքն մենք ցույց տանք նրան։ Amen. Ամեն։ Let's stand and pray. Եկեք կանգնենք ոտքի, աղոթենք։ Lord, we thank you that you came down to dwell with us. Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու եկար աշխարհ, որպեսզի մեզ հետ բնակվես։ We thank you that you are our provider. Շնորհակալ ենք, որ դու մեր մասին միշտ հոգ ես տանում։ We thank you that you are our provider for our physical needs and for our spiritual needs. Եվ ֆիզիկական եւ հոգեվոր կարիքների մասին ես հոգ տանում, Տեր։ We ask you, Lord, that you would continue to change us, Խնդրում ենք, Տեր, որ շարունակես մեզ փոխել, that you would renew our minds, որպեսզի նորոգես մեր մտքերը կատարելագործես, and that you would change our hearts with your word. որպեսզի քո խոսքի միջոցով փոխես մեր սրտերը, Տեր։ We pray that you would dwell with us Աղոթում ենք, որ մեր հետ բնակվես and that we would abide in you. եւ որ մենք էլ բնակվենք քո մեջ։ We pray this in Christ's powerful name. Amen.
Հիսուսի զորավոր անունով ամեն։